ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। सरदार सुखबीर सिंह बादल देखो उत्थे डट के बोले भी है, विरोध विच भी बोले तो फिर बाद विच विप जारी करके सारे एमपीआं नूं कहा कि वोट जिहड़ी है खिलाफ पाउणी है। कैप्टन ने पहला अपने लागू किया, फिर सिफारिश की जाके इहदा मतलब ये दोषी ने कि सिफारिश करके आए भी लागू करो। भाजपा कहती है कि ज़्यादा हक च सी उत्थे। देखो फिर वोटिंग करांदे, फिर वोटिंग फिर हाँ या ना नहीं ना होनी चाहिए। जो तो लगता सी भी ज़्यादा साढ़े हक च है तो उदों भी हाँ या ना नहीं होंगी, फिर वोटिंग होंगी है। फिर वोटिंग करानी चाहिए सी कि वोट किहदे हक च ज़्यादा जाती, तो फिर राज सभा इन्हूं भंग करन दी की लोड़ पई। फिर आ MLA आम आदमी पार्टी दे के बैठे ना इस्तीफा, तो बार बार उत्थे लेड़ियां कढ़ दे के अजे ना सुनाई की जाए, जरा रोक दो, सानूं टाइम दे दो। कैप्टन साहब तुसी सच्ची मुची खिलाफ हो, विरोध करते हो, तो बीबा जी ने तो विरोध करके तो कुर्सी छड्ड दित्ती, फिर तुसी भी कुर्सी छड्ड दो भी तुसी क्यों लागू कीता। केंद्र सरकार वालों खेती संबंधी लिआंदे गए 3 ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जिथे किसान जथेबंदियां सड़कों ते उतरियां हुई ने और लगातार संघर्ष कर रही ने, उत्थे ही ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी धिरां भी इस ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ के खास तौर पर पंजाब दे विच आपो अपने तरीके नाल रोस मुजाहरे कर रही ने। बेशक भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे विच इन्हां दे पक्ष दे विच भुगतदी नज़र आ रही है, पर भारतीय जनता पार्टी दी भाईवाल पार्टी श्रोमणी अकाली दल बादल इन्हें किसानां दे पक्ष दे विच खड़े होण दी गल जरूर कीती है। 25 तरीक ਨੂੰ जिथे पंजाब भर दे विच किसानां ने बंद का सद्दा दिता है, उत्थे श्रोमणी अकाली दल बादल भी सड़कों के उतरन का ऐलान कर चुका है। इस वेले श्रोमणी अकाली दल के साबका विधायक साडे नाल बीबी जगीर कौर होरी मौजूद ने। बीबी जी, कल अकाली दल वालों धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं तो नाल दी नाल किसान जथेबंदियां ने भी कहा है कि 25 तरीक का जिहड़ा बंद का सद्दा दिता गया, हुण ये बंद के समर्थन दे विच अकाली दल उतर रहा कल मैदान दे विच, जां अपने पद्धर ते इन्हां ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ दे विरोध दे विच रोस का इजहार करन दे लई सड़कां ते आ रहा। देखो श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा ही पंजाब के हितों वास्ते, देश के हितों वास्ते बहुत वड्डे संघर्ष किए हैं। किते भी पंजाब का जां देश का डेमोक्रेटिक तौर के उत्ते कान होया, जां कोई किसी किस्म की वार हुई है, जां एमरजेंसी वर्गियां जदों इत्थे पॉलिसीज बन के देश उत्ते आईयां, उस वेले भी संघर्ष किए। क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का इतिहास ही जिहड़ा वो धरनियां, मुजाहरियां, संघर्षां विचों निकलिया। जेलों च लाठियां खाणियां, डांगा खाणियां, जां वड्डियां वड्डियां सजावां भुगतणियां, ये श्रोमणी अकाली दल के हिस्से विच आईयां, पंजाब के हितों लई, देश के हितों लई। सो मैं समझदी हाँ कि किसान देश का रीढ़ की हड्डी है। किसान जे कमज़ोर हो जाए तो देश कभी तकड़ा नहीं हो सकता। किसान जिन्ना अनाज देश का पैदा होंदा है उहदा तकरीबन 50% तो वध पंजाब का किसान पैदा करके दिंदा। तो इनू अन्नदाता इसे करके कहते हैं कि सारे देश के लोगों का ढिड भरन वाला एक किसान है। तो जे किसान का अपना ढिड ना भरे, दूजियां दा भरी जाए, अपनी उहदी गरीबी भी ना निकले, तो फिर दसो किसान की जिंदगी किद्दां खुशहाल हो सकती है। सो मैं समझदी हाँ कि अज किसानां दे संबंध विच जिहड़ा बिल ऑर्ਡੀਨੈਂਸ उत्थे आंदा खेती का कि ई मार्केटिंग हो सकती है, वड्डे वड्डियां कंपनियां मंडियां दे बाहर यार्ड्स बना सकदियां आज़ाद, उन्हां ते कोई टैक्स नहीं होएगा। तीजी गल हैगी है कि ये जिहड़ियां चीज़ां ना जी, ये सरकार दियां किसानां नूं नहीं पाउंदियां, क्योंकि जे बाहरों बाहर फसल चक्की गई, एक्सपोर्ट भी हो गई, तो फिर टैक्स जिहड़ा इन्हां नूं कोई नहीं, टैक्स कोई नहीं ना वड्डे वड्डे लोकां नूं। ते जिहड़ी मंडी सरकारी है उहदे उत्ते टैक्स भी है, मार्केट फीस भी है। उस मार्केट फीस दे नाल साडीआं सड़कां दी डिवेलपमेंट हुंदी है जां आले दुआले डिवेलपमेंट हुंदी। सो जे असीं ये समान चुक के वड्डियां वड्डियां कंपनियां लै जाण
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ MSP ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਵੀ MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਦੀ ਰਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਈਵਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਹੁਣ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ, ਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦੀ, ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਮੋਨੋਪਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਫਿਰ 2017 'ਚ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ 2017 'ਚ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਵੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਆ।
ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲਿਆਓ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ MP ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਿੱਲ। ਦੇਖੋ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਐਂਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਮਹਿਕਮਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ MPਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਿਲਾਫ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ? ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਹੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2017 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਨਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਣਾਈ।
ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪੁਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਜ਼ੀਰ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਫਿਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੇ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਡਟ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ 8 ਜਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ, ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਜੇ ਪਏ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ।
ਆ MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਲੇੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਰਾ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਦੂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 4-5 ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਟ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਹੋਣ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਪਰ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਪੀਕ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਖੁੱਸ ਸਕਦਾ, ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਰ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਰ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਖਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਬੋਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸਟੈਂਡ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸਤੀਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਐਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ।
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪਾਈਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾ ਕੁਰਸੀ, ਨਾ ਅਲਾਇੰਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਸਕੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੱਧਵਾਂ ਹੋਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ ਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਹਮੀਰੇ ਧਰਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਢਿਲਮਾ ਧਰਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਭਾਵੇਂ 10 ਧਰਨੇ ਲਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧਰਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੀ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲਾ ਅਸਤੀਫੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ? ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲਾ ਲੈਣ ਫਿਰ ਚੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਉਹ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਬੇਗੋਵਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ, ਕੂੜਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।